मधुमहिमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण शतकोटि प्रणाम। उपस्थित दिव्य आत्मार साथी मान मोर अंतर भरा प्रणाम। प्रतिटी क्षण रे जीवन कुमोर नेउछ टाणी मा नेउछ टाणी प्रतिटी क्षण रे जीवन कुमोर नेउछ टाणी मा नेउछ टाणी आलोक अंधार सुख दुख आलोक अंधार सुख दुख पारुनी जानी मा पारुनी जानी प्रतिटी क्षण रे जीवन कुमोर नेउछ टाणी मा नेउछ टाणी सूर्य तुमे पद्मटिए मु करी चालिछ त किरण दान केबे पचारिनी फुटिबा पाई कि केते लोड़ा मोर आलोक धन सूर्य तुमे पद्मटिए मु करी चालिछ त किरण दान केबे पचारिनी फुटिबा पाई केते लोड़ा मोर आलोक धन आलोक अंधार सुख दुख आलोक अंधार सुख दुख पारुनी जानी मा पारुनी जानी प्रतिटी क्षण रे जीवन कुमोर नेउछ टाणी मा नेउछ टाणी अंतर आखी रे निरेखी देखिले सभिए लगंती केते निचर हेले जना जाए भिन्नता केवल बाहर रसूल कारबर अंतर आखी रे निरेखी देखिले सभिए लगंती केते निचर हेले जना जाए भिन्नता केवल बाहर रसूल कारबर आपना पणिया नहीं संसार आपना पणिया नहीं संसार सबु चलनी मा सबु चलनी प्रतिटी क्षण रे जीवन कुमोर नेउछ टाणी मा नेउछ टाणी नेउछ टाणी मा नेउछ टाणी वंदे मातरम। बहुत बहुत सुंदर निवेदन आपंकर धन्यवाद। हमारा पाठचक्र कार्यक्रम को नहीं आज सुंदर विषय रखा
जो अहंकार आज सारा पृथ्वी को ग्रास करिछि जहाद्वारा आम समस्ते कबलित इति सब कली झगड़ा बाधा सब सृष्टि होछि से अहंकार को नहीं आम तार कबलित हो पड़े आम तार दास हो पड़े से आज विषयटी रखा जाए अहंकार दासत्व ये विषयटी को आलोचना करने आम गहन अच्छा आमर प्रिय सुभाष भाई भुवनेश्वर इंजीनियर सुभाष चंद्र कर जे कि सब समय आमको आमर परिवार लोक आमको सब समय प्रभु विषय वार्ता भितर आज भाई को अनुरोध करवा ये आलोचना करने भाई। पुण्यात्मा मानंकु तथा ओडिशार भिन्न कोण अनुकोण उपस्थित थिबा समस्त पुण्यात्मा मानंकु तत्सहित यूट्यूब रे देखुथिबा समस्त अपा भाई मानंकु हृदयर गभीरतम प्रदेश प्रणाम। आलोच्य विषय वस्तु अहंकारर दासत्व स्लेभरी ऑफ ईगो। तेणु मुख्यतः आपण माने अहंकार को आपण माने देखिचंती कना अहंकार को छाड़ी एमिति कहीं नाही जे जहाँ भितर कि अहंकार नाही किंतु जानी पारुना किंतु आम जानी पारुना आसीबी 10,000 रूप अहंकार आसूची आम पाखु आउ थे कहूँ 10,000 रूप 10,000 एक रे 4टा शून्य यही रूप आम पाखक अहंकार आसूची किंतु आम जदि समस्ते जदि खोजी खुआ बुली बुली खोजा हुए तो 5-10 प्रकार आमको मिल पारे 10,000 रु 10 गला 9,990 से आम चारिपटे बुलूची प्रति मुहूर्त आमको से कबलित करें जानी पारुना। तापर आसीबा आम टॉपिक आड़ को अहंकार ये जो टॉपिक दिखाई अहंकार बोलिक दि जाए टॉपिक तार अर्थ होती अलग अहंकार दासत्व जिते अहंकार अंतत मुझे आलोचना करी अहंकार मान को ता भीतर मु विभिन्न प्रकार टॉपिक आलोचना करी खाली अहंकार आलोचना करी अहंकार ईगो वाज द हेल्पर ईगो इज द बार गोटे समय से सहायता करथिला गोटे समय से आपन को विरोध करूची अहंकार गंठी मध्य आपण माने ए भडिया शब्द सहित परिचित आज मध्य आपण आलोचना करूचंती अहंकार दासत्व किछि किछि समय रे कहीं आलोचना करिसंती फॉर्म्स ऑफ ईगो विभिन्न रूप सही परि जो टाइप्स ऑफ अहंकार 10,000 अहंकार रूप श्री अरविंद जहाँ वर्णना करिसंती ताकू मध्य आपण देखिसंती परवर्ती अवस्था रे आपण देखिसंती अहंकार रो विलोप डिसअपियरेंस बोली कि आपण जानुचंती तापर गोटे गोटे समय रे जानिसंती एबोलिशन ऑफ ईगो ताकू मध्य आपण आलोचना करिसंती डिल्यूजन ऑफ ईगो ताकू मध्य आपण देखिसंती ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईगो ताकू मध्य किछि किछि आपण मानक भीतर अछंती जो माने सुनिथिबे ईगोलेसनेस एमिति टॉपिक मध्य आपण को कुहा जाईछि हुए तो समस्त नथिले भी आपण सुनिथिबे सरेंडर ऑफ ईगो ईगो केमिति समर्पण करिवे ये सब विभिन्न प्रकार टॉपिक अंतत मो समय रे आलोचना करिछि आपण माने आउरी हुए तो अधिक किछि देखिथिबे आमे आज जो आलोचना करूचंती ताहा होछि अहंकार दासत्व स्लेभरी कहीं आम दास हो जाऊँ आम कौन चाहिए मुक्ति भी पाई पारंते कृतदास हो जाऊँ तार कौन ता भी दासत्व ग्रहण करुचु आलोचना करवा आलोचना करने को जीवा गोटे छोटिया जिनस मुझे गोटे छोटिया कहानी टे कहूँ से आप जाने अहंकार दासत्व भितर दुईटा जिनस गोटे हूँ स्लेव आ गोटे हूँ सर्भेंट सर्भेंट हूँ चाकर स्लेव हूँ कृतदास दासत्व श्री अरविंद ये स्लेव हाउ सर्भेंट गॉड स्लेव हाउ सर्भेंट भितर दुईटा लाइन लिखुचंती मु ऑर्डिनरी स्लेव सर्भेंट कथा कहूनी मु ऑर्डिनरी स्लेव सर्भेंट कथा कहूनी गॉड्स स्लेव हाउ सर्भेंट को विषय श्री अरविंद दुईटा मेसेज देइचंती गोटे मेसेज देइचंती जदि आपण मानकु आम मानकु समस्त की प्रचार आपण मानकु माने नुहे जे मते छाड़ी करी आपण माने जो माने रहिले समस्त को आमे कुआ जाउती जदि समस्त को प्रश्न पचरा जाए
ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଥିଓରିଟିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେତେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେତେ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମେ କହୁ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍ଲେଭ୍ ହେବେ ନା ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ହେବେ? ମୁଁ କିଛି ହେବିନି, କାରଣ ଦିଟା ଯାକ ଖରାପ ଜିନିଷ, ସ୍ଲେଭ୍ ହେବିନି କି ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ହେବିନି। ସେ ତାପରେ ପଚାରିବେ ସ୍ଲେଭ୍ ହେବନି କାହିଁକି, ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ହେବନି କାହିଁକି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୋର କ'ଣ ଏମିତି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ଲେଭ୍ ହେବି ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ହେବି। ତାପରେ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଦୁଇଟାରୁ କୋଉ ଗୋଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ କୁଣ୍ଠେଇ ଖାଣ୍ଠେଇକି କହିବା ଆମେ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ହେବୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯଦି ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ହେବୁ ତାହେଲେ ସ୍ଲେଭ୍ ହେବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ହଉ ତ ନଥିଲୁ, ଯଦି ହେଲୁଣି ତାହେଲେ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟଟା କାହିଁକି ହବୁ, ସ୍ଲେଭ୍ଟା କାହିଁକି ନ ହବୁ? ସେ କହିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୂଳରୁ ହେବି ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବି, 16 ଘଣ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ଫ୍ରି, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ମନମାନି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ 16 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଲେଭ୍ ହେଇଗଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବି, ସ୍ଲେଭ୍ ହେବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ବା ବହୁତ ରେୟାରଲି ଗୋଟେ କିଏ ଥିବ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କହିବ ମୁଁ ସ୍ଲେଭ୍ ହେଇଯିବି, ସେଇ ସ୍ଲେଭ୍ ହେବି ବୋଲିକି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁଇଟା ମେସେଜ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଡ୍ସ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ସ୍ଲେଭ୍ ଇଜ ଗ୍ରେଟର। ଜମା ଯଦି ନ ହବ ସେ ତ ଜମା ମାନେ ଲିଷ୍ଟ କି ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ସ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛିଟା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲେଭ୍ ହେଉଛି ଭଲ, ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଇଜ ବେଟର। ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସ୍ଲେଭ୍ ହେବି ନା, ହଁ କାହା ପାଖରେ ସ୍ଲେଭ୍ ହେବି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକରି ଯାଉଛି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସ୍ଲେଭ୍ ହେବି, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ସ୍ଲେଭ୍ ହେଲା ମାନେ ଇଏ ଲାଗିବ, ଲୋକ କାଳେ କ'ଣ କହିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି, ସ୍ଲେଭ୍ ହେବି କେମିତି? ତାହେଲେ ତୁ କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଲେଭ୍ ହବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଡ଼କୁ ଟପିକ୍ ଯିବିନି, କେବଳ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହୁଛି, ଫର୍ ଏ ହଙ୍ଗ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଭଲ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ହାପାଜାଡଲି ବୁଝିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ 12-13ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, 13ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ ସେ 13ଟା ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସାରିବି। ହୋପଫୁଲି 13ଟା କି 14ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଇଗୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲି ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍, ତେଣୁ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ କନସିୟସଲି ଶୁଣିବାଟା ବୋଧହୁଏ ଭଲ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ସ୍ଲେଭ୍ ଇଜ ଗ୍ରେଟର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଡ୍ ବୋଲିକରି କାହାକୁ ଭାବିବି? ନା ଫର୍ ଏ ହଙ୍ଗ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଫୁଡ୍ ଇଜ ଗଡ୍। 3-4 ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେହି ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା, ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାକୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ ଆଉ କ'ଣ? ତାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ଫର୍ ଏ ହଙ୍ଗ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଫୁଡ୍ ଇଜ ଗଡ୍, ଗଡ୍ଙ୍କ ବାଟରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକରି କହିକି ତା ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲେ, ତାର ସ୍ଲେଭରି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ସେ କଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାଟାଗୋରିକାଲି କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ବି ଦ ସ୍ଲେଭ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ଲେଭ୍ ହବାର ଇରାଦା ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଇଫ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ହବା ଦରକାର, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବି ଦ ସ୍ଲେଭ୍, କହୁଛନ୍ତି ବି ଏ ସ୍ଲେଭ୍ ଟୁ ନଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଗଡ୍। କାହାକୁ ନୁହେଁ, କାହା ପାଖରେ ନୁହେଁ, କିଛି ପାଖରେ ବି ନୁହେଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହା ପାଖରେ ସ୍ଲେଭ୍ ହବ ନାହିଁ। ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ, ମୋଷ୍ଟ ଲୁମିନସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ। ଆମେ ତ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ମେସେଜ କହିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ଡ ସାଧକ ହଉନା କାହିଁକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ, ତାକୁ କେବେ ଗୁରୁ ବୋଲିକରି ଭାବିବେ ନା କି ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବେନି। ଆଶ୍ରମ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମରି ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରୁପିଜମ କରିକି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୁରୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଇଏ, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପଛକୁ ଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ମାନେ ବି ସ୍ଲେଭ୍ ଟୁ ଦ ନଥିଙ୍ଗ, କାହାକୁ ବି ନୁହେଁ, କିଛି ପାଖରେ ବି ନୁହେଁ, କାହା ପାଖରେ ନା ଓନ୍ଲି ଟୁ ଦ ଗଡ୍, ଓନ୍ଲି ଟୁ ଦ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ସ୍ଲେଭ୍ ହବନି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ, କହୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେବତା ଦେବ ସଂସ୍ଥାନ ଯଦି ଆସିକରି କିଏ ପଢ଼େ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଭରି ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛୁ, ଆମର ଆଉ କାମ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମର କିଛି ବାଟ କି ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଥର ଟପିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହୁଛି, ସେ କାହାଣୀଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିନେବେ କାହିଁକି ଆମେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଆପଣ ବୁଝିଦେବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାଏ, ଗୋଟେ ରାଜା ଥାଏ, ଗୋଟେ ରାଜା ଥାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ତାର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି। ଖୋଜିଲା, ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସାରା ଖୋଜିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବହି ପଢ଼ିଲା, ସବୁ କଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ମିଳିଲା ନା, ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରୀ ଆନ୍ସର କୋଉଠି ମିଳିଲା ନା, କି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନା।
ସେଠୁ ଏମିତି ବୁଲି 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 ବୁଲିକି ଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଏ ଜନ୍ମ ମୋର ବେକାର ହେଇଗଲା, ବୃଥା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହିକରି ସେ ଯାଇକି ତାର ମନ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କାହିଁକି ଆପଣ ଏପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ନା କେମିତି? ନା ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ତକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଇଠି ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରିବେ, ସିଏ କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଠିକଣା। କହିଲା ଆରେ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜୁଛି। ଏନିୱେ ଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ, ବୁଲି 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 ଯାଇକି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ ସାଧୁଜୀ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଆସିଛି, ମତେ ଭଗବାନ କରେଇ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦିଅ। ସାଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସାରା ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ତ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ଆଙ୍କୁ କଣ ଆଣିକି ଦେବି? ଆଉ ରାଜା ଗୋଜା ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରହିଛି, ଖାଉଛି, ତେଣୁ ନକଲା ମାନେ ସବୁ ବେକ କାଟିଦେବେ। ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବେ, 7 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଆସ। ରାଜା କହିଲେ, ରାଜା ଖୁସି ଯେ ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କଣ ହେଲା ନା ଇଏ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ମୁଁ 7 ଦିନ ପରେ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଠିକଣା ପାଇଯିବି, ମତେ ସେ ସାଧୁ କହିଦେବେ। ସାଧୁ ଖୁସି, ଯୋ ପଳାୟତି ସ ଜୀବତୀ, ଯୋ ଜୀବତୀ ସ ଧାବତୀ, ଯୋ ବଞ୍ଚିଗଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର, ଯେ ପଳେଇଲା ରାଜା ଗୋଦା, ତାର କୋଉ ମନେ ଥିବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆସିବ, ସେ ଗଲା, ଯାହା ଆମେ 2 ଜଣ ଖୁସି ରହିଗଲେ। ସାଧୁ ତାଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଠିକ ମାନେ 7 ଦିନ ଯେମିତି ବାଜିଲା କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା। ଆରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କଣ ଅବସ୍ଥା, କବାଟ ଖୋଲ, କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ସେ ନା ରାଜା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କଣ ନା ମୁଁ ରାଜା, ମତେ କହିଥିଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ପାଇଁ, କୁହ। ସାଧୁ କହିଲେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଣ୍ଡକୁ ହଠାତ୍ ଜୁଟିଲା ଭଗବାନ ରାଜା ଦେଖ ତମ ଆଗରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡି ଅଛି, ସେଇ ହୁଣ୍ଡିକି ଯିବ, ତମର ସବୁଠାରୁ ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେସିୟସ୍ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ତମେ ନେଇକି ପକେଇଦବ, ତାପରେ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ। ଆଉ ରାଜା ବସିକି ରାତିରେ ଭାବିଲେ, କାଲି ସକାଳେ ଯିବ ପକେଇଦବ। ରାଜା ଭାବିଲେ ମୋର ରାଜା, ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୋ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ଗାଧା ପଧା କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ହୁଣ୍ଡିରେ ନେଇ ପକେଇଦେଲେ। ହୁଣ୍ଡିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଆମେ ହୁଣ୍ଡିରେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ପକେଇଦେଲି, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ଭଗବାନ ମିଳିଲେନି। ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠୁ ଭଗବାନ ନ ମିଳିଲେ, ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହେଲେ, ସାଧୁକୁ ପଚାରିଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ ଏକା କଥା ମୁଁ କହିଛି, ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକା, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ। ସେଠୁ ଇଏ କରୁ କହିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସମ୍ପଦ ପଠେଇଦେଲେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ପଠେଇଦେଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପକେଇଦେଲେ, ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ, ଯୋଉ କର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇଦେଲେ। ସେଠୁ ଯେମିତି ସବୁ ଯାକ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଭାବିଲେ, ପୁଣି ଆସିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଯିଏ ତମକୁ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେଠୁ ସେ ଏମିତି ହେଇକରି ଶେଷକୁ କଣ କଲେ, ନିଜର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଥିଲା ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ, ହେଲା ନାହିଁ। ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଉ ସୁନା ରୂପା ଥିଲା ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ମାନେ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇଦେଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନା। ହୁଣ୍ଡେ କଣ ଟେକିକି ନେଇକି ରାଜ୍ୟକୁ ପକଉଥିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଅଫର। ତେଣୁ ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦେଲେ, ସିଏ ହେଲା ନାହିଁ। ଯୋଉ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ, ପୋଷାକ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା, ମାନେ ଖଣ୍ଡେ କୌପିନ ପିନ୍ଧିକିରି ବା ବୃକ୍ଷ ଗଛର ବକଳା ପିନ୍ଧିକିରି ଲୁଚିଲେ। ଆଉ ତ ରାଜା ସବୁ ତ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଯିଏ ଯାହା ମୁଁ ଦେଇଛି ତ ସ୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ତଳେ ସେ ତ ସବୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ସବୁ ଯାକ ଚାଲିଗଲାଣି। ବକଳା ପିନ୍ଧିକିରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ, କୋଉଠି ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତି, ଲୁଚନ୍ତି। ତେଣୁ ରାତିରେ ଆସିକିରି ଦିନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, କାହିଁକିନା ଦିନରେ ଆସିପାରୁନା, ଦେଖିକିରି ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କଣ ହଉଛି, କୌପିନ ମାନେ ଡାଳ ଗଛର ବକଳା ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତମର ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା କଣ ନା, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଦାନ କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ କଣ କଲେ, କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଇଏ ଆଉ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, କି ଇଏ ମୋର ରାଜା ନୁହଁ, କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ନୁହଁ, ତେଣୁ ମତେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାପରେ ଇଏ ସବୁ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ସବୁ ଯାକ କରିଦେଲି, ଏବେ ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଦୟା ହେଲା। କହିଲା ବାବୁ ତମେ ସବୁ କଣ ସବୁ ପକେଇଲ ହୁଣ୍ଡିରେ? ନା ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ପକେଇ ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଜା, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କରଦ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, ନିଜର ପୋଷାକ, ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ବିଭୂଷଣ ସବୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଟିକେ କାହିଁକି ଦୟା ହେଲା। କହିଲେ ବାବୁ ସବୁ ଯାକ ତମେ ପକେଇ ଦେଇଛ ନା? ହଁ। ଆଉ କିଛି ତମର ନାହିଁ? ନା ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ରଖିନି, ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତ ପାଇଲେନି। ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ତମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ଯଦି ପକେଇଦବ ତାହେଲେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ଏ ଆଉ ଅଛି କଣ, ମାନେ ବକଳା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି, ଚପଲ ତ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ପକେଇ ଦେଇଛି ନା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହା ହଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତମେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ପକେଇଦବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। କହିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା, ନିଜର ଅହଙ୍କାର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ଯଦି ସାପ ଭଳିଆ ଫଁକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଦେଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା, ଯଦି ସେଇ ଖଣ୍ଡକ ଛାଡି ଦିଏ, ମୋର ସବୁ ଯାକ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ତା ଥିଓରିଟିକାଲି ମୁଁ ଦେଇଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ, ମୁଁ କେହି ତ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ମୋର ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ପକେଇଦେବି ହୁଣ୍ଡିରେ, ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଯାଇପାରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ରହିବ? 7 ଜନ୍ମ ପରେ, 70 ଜନ୍ମ ପରେ କେହି କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ରାଜା ଥିଲି, ମୋର ଏମିତି ଥିଲା, ମୋର ଏମିତି ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ପକେଇ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ପକେଇ ପାରିବେନି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ତମକୁ ଭଗବାନ କେବେ ମିଳିବେ ନାହିଁ।
କାରଣ ସେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର ହିଁ କରିନେଇଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛି, ଦାସ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦାସ ଅହଙ୍କାରର ଦାସ ହେଇଯାଇ ସାରିଛି, ତାକୁ ଛାଡିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ସମୟ ଥିଲା ସେଇ ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲା, ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅହଙ୍କାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ସେଇ ଅହଙ୍କାର ତା ଆଗରେ ବାର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉନାହିଁ କି ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବନି, ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ 5ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ହେଲ୍ପର ଥିଲା, ଗୋଟେ ସମୟରେ ବାର ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୋଉ 5ଟା ଜିନିଷ ହେଲ୍ପର ଥିଲା ତା ଭିତରେ ବାର ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଇଗୋ। ଅନ୍ୟ 4ଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ରିଜିନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଏଫର୍ଟ, ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଡିଜାୟାର, फोर्थ हूँ इगो, फिफ्थ हूँ कौन ना एनिमल। ये 5टा जिनस प्रथम गोटे मनीष प्रति हेल्पर होता है, हेल्पर माने जी हेल्प करुच्ची सी हूँ हेल्पर, किंतु परवर्ती अवस्था से आपन आगे कौन करे ना बार होकर ठिया जाए, बंधन होकर ठिया जाए। मु 4टा जाक को बुझेवा दरकार नहीं, केवल मु गोटे जिनस बुझाऊँगी, ताहा हूँ आपणकर ये हूँ केमिति इगोटा केमिति हेल्पर थिला, इगोटा केमिति बार हूँ। मुझे से गोटे जिनस कहूँ कारण आप टॉपिकटा हूँ सैया। श्री अरविंद लिखुचंती when we have passed beyond individualizing, then we shall have the real person। बहुत कष्ट जिनस, एत सहज जिनस नुहे। श्री अरविंद जहाँ कहते एत सहज जिनस नुह, आम जमी भावुँ, आम जमी पढ़ुचु, आम जमी विश्लेषण करुचु, ताहा नुह, ताहा आदौ नुहे। श्री अरविंद कहते इगोर काम हूँ कौन ना, इगोर काम हूँ भांगा, संकीर्ण करदे, लिमिट करदे। गोटे विराट जिनस को संकीर्ण करी कोण गोटे फपाड़ी दिए, सीमित कर दिए, लिमिटलेस को लिमिट जी करदेव, विशाल को जी क्षुद्र करदेव, तार अन्य नाम हूँ अहंकार। केमिति ना आपण थिबे प्रथम थे देशर, पृथ्वीर, तापरे देशर, तापरे राज्यर, तापरे जिल्लार, तापरे गोटे सहरर, तापरे गाँर पर परिवारर, तापर एमती एक समय आसो परिवार बाहर कौन करेंगे निजर जो अच्छी सब जाक भांगी देकर निज स्त्री पिला गोटे कण रे से सब एमती एक समय आसी पहुँचो स्त्री पिला दूरे जाकर आप एकुटिया थे। तेणु विशाल जिनस था क्षुद्रता जी करदेला, जहाँपाई आप क्षुद्र हो गले, तार अन्य नाम हूँ कौन ना अहंकार। से अहंकार भी आपको विशाल क्षुद्र कर। तेणु श्री अरविंद 2टा कनसेप्ट लाइन भितर 2टा कनसेप्ट कथा कहले, गोटे हूँ कौन ना यूनिवर्सालाइजिंग, गोटे हूँ कौन ना इंडिविजुअलाइजिंग। तेणु यूनिवर्सालाइजिंग कौन कले ना कहते व्हेन यू हैव पास्ट बियॉन्ड द इंडिविजुअल, कौन होचनी पास्ट व्हेन वी हैव पास्ट बियॉन्ड इंडिविजुअलाइजिंग। इंडिविजुअलाइजिंग माने ग्रुप नुह, ग्रुपटा होची जे मास लिमिटलेस, किंतु इंडिविजुअलाइजिंग माने मु सबुठक ठारू दूरे आसिक गोटे कोणरे रही एकुटिया हो जाए, मुझे मत सब जगह मिलगला, मुझे सेफ सिक्योर होकर रही। से जो इंडिविजुअलाइजिंग बा एककरण जो होती एक रही जिते अतिक्रम करेंगे, when we have passed beyond the individualizing, then we shall become the real person। रियल पर्सन कोठी थिला ना मास रे थिला यूनिवर्सलाइजेशन रे थिला। आमे कौन कलु ना अहंकारटा आमको कौन कहछि ना रियल पर्सन नु आनिकरी इंडिविजुअलाइजिंग करिकरी हमको कोण रे आनिकरी पकेइछि। जेतबेले आमे कौन करिछु, जेतबेले आसिकरी पहुंचिलु सेतबेले इगो वाज द हेल्पर। इगो सेतबेले कौन करिछि ना आपनको हेल्प करूथिला, जो समय आपण कौन करथिले ना इंडिविजुअलाइजिंग हे जायथिले, कटि 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 आसले ये सब मोर मोर मु दुनिया ठार अलग रही, मो जगह को बिछई देछि, ये होछि मोर बिजनेस, ये होछि मोर परिवार, ये मोर संपत्ति। तेणु सेतबेले इगोटा हेल्पर हेतिला, किंतु जेतबेले रियल पर्सन हे गला बेलको इगो होछि कोन ना बार होछि। काहे ना ठिया हे कि रहइबो कोठी। आपण जदी मास थिले यूनिवर्सल थिले, कमिक जेतबेले इंडिविजुअल हे गले सेतबेले इगो थिला रे इगोर कारनामा थिला। जेतबेले इंडिविजुअलटा जेतबेले ताकू अतिक्रम करि देकरी जेतबेले यूनिवर्सल हे जाउची, सेतबेले इगोटा आपनको बाटरे बाधक हेकरी ठिया हेछि। आपण कोन कहचंती जाई परिबेनी, बाहरी परिबे नाही, कारण आपण वर्तमान अहं पाखरे कोन करिसंती ना बंधा पड़ी जाइसंती, ता दासत्व स्वीकार करिसंती। तेणु जाई परिबे नाही। सेतु एतळे इगोटा थिला हेल्पर, वर्तमान कौन हम ना इगोटा बार। से भाई आउ 4टा जिनस मुझे परवर्ती केतले आसे पहुँचले, कारण आप टॉपिक भीतर को जापर आलोचना करी आरंभ समय भी आसिक धीरे धीरे हो जाऊँगी। तेणु बर्तमान कौन कहते ना से जो जिनस आसिक पहुँचे आम तार बार होकर आसिक तार रोचु कौन हूँ सी आमको बाहर आम तार दासत्व स्वीकार करुचु। बर्तमान प्रश्न आसिक पहुँचुची प्रथम हूँ कौन श्री अरविंद जमी कहते एमती जिनस। अच्छा यही जो जिनस हूँ गोटे अहंकार आवश्यकता अच्छी ना नहीं, जदि आप चाहिए ठीक अच्छे अहंकार जदि मोर क्षति करुच्ची, अहंकार मोर आवश्यकता अच्छी ना नहीं,
ନା ଅହଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଯଦି ହେଲ୍ପର ଥିଲେ ବାହାର ଆସିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ମେମ୍ବରିଂ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ 11 ଜଣ ଯଦି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଦରକାର, ଆପଣ ସେ 11 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 11ଟା ଲୋକଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ରିଜିନ୍। କାହିଁକି ନା ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 11 ଜଣଙ୍କୁ ନହେଲେ ନ ହବ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଖୋଜିକି କୋଉ ଲୋକଟାକୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥିବ, ଡାକ୍ତରଟା ହେଇଥିବ, ଅଫିସରଟା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଖୋଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆକୁ ଜାଣିନି, ସେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫର କଲେ, ବଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲା ନା ଆସିକି ସେଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ଇଗୋଟା ହେଲ୍ପର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଲା, ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କଲା ନା, ଯୋଉ ଇଗୋଟା ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ଯେ ନୂଆ ପୁଣି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଫର୍ମେସନ ହବ, ସିଏ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲୋକଟା ହେଲ୍ପର ଥିଲା, ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ପଇସା ଦଉଥିଲା, କି ପଇସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, କି ମାଆଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଇଗୋଟା ତାକୁ ବାହାର ହେଇଯିବ। ମିଛରେ ଲୋକ ପେଟ ଖରାପ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ମୋର କାମ, ମୋ ବେପାର। ଆରେ ସେତେବେଳେ କଣ ବେପାର ନଥିଲା, ନା ବ୍ୟବସାୟ ନଥିଲା, ନା ପଇସା ନଥିଲା, ନା ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଗୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଉଛି ବାର ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ କରୁଛି, ସିଏ ଆଉ ସେଠି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଗୋଟା ହେଲ୍ପର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଗୋଟା ବାର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ତାହେଲେ କଣ, ତାହେଲେ ଇଗୋଟା ରହିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଯଦି ଇଗୋଟା ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜମା ଏ ଲାଇନ କି ଆସିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ କିଛି ଜଣ ଚୁଜୁନ ସୋଲ ଅଛନ୍ତି। ଚୁଜୁନ ସୋଲ ମାନେ ଯାହା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ବଛା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଲାଇନଟା ପଢିଛନ୍ତି, ମେସେଜଟା ପଢିଛନ୍ତି, ହି ହୁ ଚୁଜେସ୍ ଦ ଇନଫିନିଟି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଚୁଜନ୍ ବାଇ ଦ ଇନଫିନିଟି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ହେଇଛନ୍ତି। ବଛା ହେଇଛନ୍ତି, ହାଜବିନ୍ ଟା ଖାଲି ବଛା ହେଇନି। ହାଜବିନ୍ ମାନେ ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କେତେ ଜନ୍ମରୁ ଏମିତି ବଛା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋପ ପାଇବ, ଲାଇଟଟା ଯେତେବେଳେ ଗେଟଟା ଖୋଲା ପାଇବ, ସେ ତାର ପଶି ଆସିବ। ତାକୁ ଆପଣ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବେ। ସେ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆସିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଇଗୋ କେମିତି କଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ନା, ଇଗୋ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଫଲ୍ସ ଛାତ ଭଳିଆ। ଘରର ଆପଣ ତ ତିଆରି କରିଥିବେ ନା, ହଁ, ଗୋଟେ ଛାତ, ଅରିଜିନାଲ ଛାତ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଛାତ ପଡିଥିବ, ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିବେ, ସେଟା ନୂଆ ବଡ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫଲ୍ସ ଛାତଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କରିଥିବେ ନା, ଗୋଟେ ରିଅଲ ଛାତଟା ପକେଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିବେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରିଅଲ ଛାତଟା ପଡିବ, ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା, 7 ଦିନ ବା 21 ଦିନ ତା ଭିତରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଫଲ୍ସ ଛାତଟା ରଖିବେ ନା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ? ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ନା, ଫଲ୍ସ ଛାତଟା ନ ପଡିଲେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ଛାତଟା ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଲ୍ସ ଛାତଟା ତିଆରି କଲେ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଏବଂ ତା ଉପରେ କଣ କଲେ ନା, ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛାତ ପକେଇଦେଲେ। ଅରିଜିନାଲ ଛାତ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ, ଫଲ୍ସ ଛାତ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ତାକୁ କାହିଁ ଗଳେଇବି? କିମ୍ବା ଫଲ୍ସ ଛାତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଖସିବି, କାରଣ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଅରିଜିନାଲ ଛାତଟା ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ନ ରହିବି, ସିଏ କାହିଁକି ରହିବ? ସମ୍ଭବ କି? ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ବି ଭାବନ୍ତୁ, ବା ଫଲ୍ସ ତ ନିଜେ ମାନେ ଅହଙ୍କାର ବାଢୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା, ଫଲ୍ସ ଛାତକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ସେଠି ଯେମିତି ଫଲ୍ସ ଛାତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଠି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ରଖିପାରିବେ ନା, ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସିଏ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁ, ନହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାଇକି କେସ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଫଲ୍ସ ଛାତଟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଅରିଜିନାଲ ଛାତଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯେମିତି ଫଲ୍ସ ଛାତଟା ନହେଲେ ଘର ତିଆରି ହେଇପାରିବନି, ସେଇଭଳିଆ ଇଗୋ ହଉଛି ଫଲ୍ସ ଛାତ। ଯଦି ସେ ଛାତ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଆପଣ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ 100% ଟ୍ରୁ। ସେଠି ଯେମିତି ଅରିଜିନାଲ ଛାତଟା ତିଆରି ହେଇ ଟାଣ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫଲ୍ସ ଛାତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ, ଫଲ୍ସ ଛାତ ଡିମୋଲିଶ କରିଦେବେ, ଆବୋଲିଶ କରିଦେବେ, ଡିସାପିୟର କରିଯିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଗୋଟାକୁ ଡିସାପିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲିଟିଟା ଫର୍ମେସନ ହବ। ପର୍ସନାଲିଟିଟା ଫର୍ମେସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଇଗୋର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ ତା ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯେମିତି ଲୋକ କହୁଛି ଫଲ୍ସ ଛାତ ପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ରହିବନି, କି ଘରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେନି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆପଣ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବିନି। ଠିକ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ଅହଙ୍କାରର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଅରିଜିନାଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରକୁ, ଏ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଲିବରେସନ ନାହିଁ, ଆବୋଲିସନ ନାହିଁ, କି ଡିସାପିୟରାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କହିବି। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖାଲି ଏଠି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କାହାଣୀକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ ବସିକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଢଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ ପଢଉଥିବେ, ଆମେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ନିଜର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସେଲ୍ଫ, ନିଜର ଯୋଉ ବିଙ୍ଗ ର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇକରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୂରକୁ ଗଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତଳେ ବସିକରି ପଢଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା, ହ୍ୟୁମାନ
ଲେବୁଲରେ ମଣିଷ ଲେବୁଲରେ ଲୀଳା କରୁଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ଏକ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାଟା ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେ ହାୟର ଲେବୁଲରେ ଥାଇକି ବଶିଷ୍ଠ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଦେଖିଲ ଏଠି କଣ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପୋଲାଇଟ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରାରୀ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତଥାପି ପୋଲାଇଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାବି ଭାବିକିରି ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରାମଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କଲେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସିଏ ହଉଛି ତୁମର ନମନୀୟତା ତମର କୋମଳତା ତାହା ହଉଛି ତଳ ଲେବୁଲ ପାଇଁ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଉପର ଲେବୁଲରେ ହଉଛି ଏଇଆ ହଉଛି ସତ୍ୟ କାରଣ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ତଳ ଲେବୁଲ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଟେକେ ଟେକେ କଥା ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉପର ଲେବୁଲରେ ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଏଠି ଆଲୋକ ଅଛି ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ଏଠି ସତ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ମିଥ୍ୟା ଅଛି ଏଠି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ସେଠି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଏଠି ସତ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି ସେଠି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତେଣୁ ସେଠି ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାରୀ ଗୁରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାରୀ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରୀ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଅହଙ୍କାରୀ ଗୁରୁ ଅବତାରକୁ କିଏ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ଗୁରୁ କହୁଛି ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇଛି ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତଳ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଥିବା ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ଦାସତ୍ୱ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ଗୁରୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ସେ ଅହଙ୍କାର ରହିବ ମୁଁ ସେ ଦାସତ୍ୱକୁ ଛାଡି ପାରେନି କିନ୍ତୁ ସେ ଦାସତ୍ୱରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଯୋଗର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହଉଛି ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଆ ସମର୍ପଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଆ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଆ ଟୁ ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ ଧୀରେ 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 ନିଜର ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠଉଥିବେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଉଠଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଚେତନାଟା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଥିବ ଆଉ ଚେତନାଟା ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲେଭରୀ ଏଇ ଯୋଉ ଦାସତ୍ୱ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଆସୁଥିବ ୱେଟଲେସନେସ ଟା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ ଯଦି ତାହା ନ ଆସୁଛି ତାହା ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ମୁଁ ସାଧନା କରୁନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅନ୍ତତଃ 11ଟା 12ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ଯେ ହଉଛି ଅହଙ୍କାରର କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି 10,000 ପ୍ରକାରରେ ଅହଙ୍କାର ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଜାଣିଛୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଭାଷାରେ ହଉଛି 3-4 ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କମନଲି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତିନିଟା ଏଇ କମନଲି ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଯାଉ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁ ଯେତେ ଯାହା ଯାଉ ସେଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ହଉଛି ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର ତେଣୁ ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ବିନା ପ୍ରଥମଟା ଆସେ ଆମ ଆଗକୁ ଆସେ କଣ ନା ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାରଟା ଆମ ଆଗକୁ ଆସେ କେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉ ଯୋଉଟା କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବୀ ନାହିଁ ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ମେଦିନୀ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଅହଙ୍କାରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେବୀ ନାହିଁ ଦେବୀ ନାହିଁ ଦେବୀ ନାହିଁ এইଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ଶ୍ରୀର ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଅଛି ମୁଁ ଏଟାରେ କହିଦଉଛି କାରଣ ଏଇ ଟପିକ ତ ମୁଁ କେବେ ସାରି ପାରିବିନି ତେଣୁ ଖାଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡୁ ସେଡୁ ଟିକେ କହିକିରି ସାରିବା କଥା 5-10 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେ କଣ ହଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ମେସେଜ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛି ମୋର କିଛି ଲୋଡା ନାହିଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛି ମୋର କିଛି ଲୋଡା ନାହିଁ ସଂସାରୀ କହୁଛି ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସତର ନ୍ୟାସ କରିଦିଏ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତେଣୁ କଣ ହଉଛି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛି ମୋର କିଛି ଲୋଡା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରୀ ଘରେ ସଂସାରୀ କରିଛି ସିଏ କଣ କହୁଛି ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ମୋର ସବୁ ଯାକ ଦରକାର ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଦିଟା ଯାକ ଭିତରେ ଭଲ କୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛି ମୋର କିଛି ଲୋଡା ନାହିଁ ସଂସାରୀ କହୁଛି ମୋର ଦରକାର କାରଣ ତାର ଘର ସଂସାର ଅଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦରକାର ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦିଟା ଭିତରେ କୋଉଟା ଭଲ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟା ହଉଛି ଭଲ କିନ୍ତୁ ମାହା ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ଏକା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦିଟା ଯାକ ଖରାପ କେମିତି କଣ ଅଛି ମା ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଅଛି କଣ ଏ ଯୋଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ରହୁଛି କମନ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ତାହା ହଉଛି କଣ ଆସକ୍ତି ଆସକ୍ତି ସେଠୁ କହିଲେ ଆସକ୍ତି କେମିତି କଣ ରହୁଛି ନା ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛି ମୋର କିଛି ଲୋଡା ନାହିଁ ତାହା ପଛରେ ଅଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତାର ଅଛି ତ୍ୟାଗର ଆସକ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଯାକ ଦରକାର ତା ପାଖରେ ଅଛି ଭୋଗର ଆସକ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଛାଡିବା ପଛରେ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ଛାଡି ଦରକାର ନାହିଁ ଜଣେ କହୁଛି ମୋ ଦରକାର ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ହଉଛି ସବୁ ଆସକ୍ତି କମନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭିତରେ ହଉଛି ତ୍ୟାଗର ଆସକ୍ତି ଆଉ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଘର ସଂସାରୀ ଯିଏ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଅଛି କଣ ନା ଭୋଗର ଆସକ୍ତି ତେଣୁ ତାପରେ ମାସ କହୁଛନ୍ତି ସତର୍କ ହୁଅ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ତୁମକୁ ମାନେ କଣ ଡିରେଲ କରିଦବ କିଛି କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବ ନା
ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣ କହିଦେବେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ୟା ସଂସାରରେ ୟାକୁ କହିକରି ନିଜକୁ କେବଳ ଏସ୍କେପ୍ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବି ନାହିଁ ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ମେଦିନୀ, ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଯୋଉଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସିଏ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାରକୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର। ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରଟା କେମିତି, ମୁଁ ହେଲ୍ପଲେସ୍, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ, ଏଇଭଳିଆ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ଜାପନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ସିଏ ହଉଛି ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର, ଯୋଉଟା କି ଓଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଅହଙ୍କାର, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିପାରୁନି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି। କେମିତି କଣ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସେଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି, ନୂଆ ପିନ୍ଧିବି, ଗୋଟିଏ କାରରେ ଯିବି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସିବି ମୋ ପାଖରେ କେହି ବସିବେ ନାହିଁ, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବି, ଏକୁଟିଆ ବସିକରି ଖାଇବି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଲାଇନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି କଣ ହବ ନା, ଯାହା ଭିତରେ କିଛିଟା ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିଲାଣି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଭିତରେ କିଛିଟା ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଅଲାଇଜଟାକୁ ମିସ୍ ରିଅଲାଇଜ କରୁଛି। ଯାହା ଭିତରେ କିଛି ସାଧନା ଆସିଲାଣି, ସେ ସାଧନାକୁ ଯେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ତାକୁ କହନ୍ତି ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର। ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଟ ବାଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଗୋ ସିଙ୍କ୍। ସିଙ୍କ୍ ମାନେ ଡୁବିଯିବ, ଇଏ ବରଂ ଟିକେ ଟିକେ ହଁ ହାଁ କରୁଥିବେ, ନାଇଁ କରୁଥିବେ, ବାଟରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ ବାଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଗୋ ସିଙ୍କ୍, ମୁଁ କହୁନି, ସେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଟପିକ, ମୁଁ ତା ଆଡକୁ ଯାଉନି। ଯୋଉ ଏତିକି ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର। ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ ଇଗୋ। ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ ମାନେ ବିଶାଳ ହେଇଯିବ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇ କରିଦବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଥିବେ, କଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାକୁ ଦେଖୁ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ଦେଖାଉଥିବ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇ ବିଶାଳ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ ଇଗୋର କେମିତି କଣ ହଉଛି, କେମିତି କଣ ସାର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି କଣ ନା, ଡିସଇଲ୍ୟୁଜନ ଅଫ ଇଗୋଲେସନେସ୍। ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ, ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ମାନେ ଛାଡିଛି। ଡିସଇଲ୍ୟୁଜନ ଅଫ ଇଗୋଲେସନେସ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ ଇଗୋ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା, ଭାଇଟାଲ ଇଗୋ ଅଛି। ଭାଇଟାଲ ଇଗୋଟା କୋଉଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି ନା, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଇଗୋର ଅଛି କୋଉଠି ନା, ତାର ଦେଖିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ଆଉ ଇନର୍ସିଆ, ଏଇ ହଉଛି ତା ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲ ଇଗୋ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହଉଛି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜିକରି ଏତିକି ପ୍ରକାର ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି 10,000 ଇଗୋ, 10,000 ପ୍ରକାର ଆସୁଛି। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି କେବଳ 12 ପ୍ରକାର ଇଗୋକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କାରଣ ଆଉ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ମାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 12 ପ୍ରକାର ଇଗୋକୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଇଗୋ ହଉଛି କଣ ନା, ଯାହାକୁ ଅହଙ୍କାର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା, ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ କାରଣ ହଉଛି କଣ, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଆସିବାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି, ଏ କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା, କହୁଛନ୍ତି bitterness in the life always comes from the ego refusing to abdicate। ତାର ଆସୁଛି କଣ, ନିଜକୁ ଛାଡି, ମଣିଷ କଷ୍ଟଟା କାହିଁକି ପଡେ, ତୁ ତ ବୁଡି ଯାଉଛୁ, ଛାଡିଦେଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆବଡିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର କାରଣ ବନିଯାଏ। ଆବୋଲିସନଟା ହବ କେମିତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଗୋଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଇଗୋଟା ହଉଛି ପରଭର୍ଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପରଭର୍ଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇକରି ଇଗୋରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେମିତି ସତ୍ୟଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଲୋକଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ଜୀବାତ୍ମାର ପରଭର୍ସନ ହଉଛି ଏଠି କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତାରି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଇଗୋ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଗୋ ପାଇଁ କିଛି ୱରିଡ୍ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ୱରିଡ୍ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ? ଇଗୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲିମିଟ୍ସ, ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ଇଗୋ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯିବ କେମିତି ନା, ଏ ଲିମିଟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ସେ ସବୁ କଣ କରିବ, ଚାଲିଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଥିବେ, ଯୋଉ କଣ ଇଏ ସେଲଫିଶ ଜାଣ୍ଟ, ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ମୋ ଘର ଭିତରୁ କେହି ଆସିପାରିବେନି, ମୋ ସବୁ ଘର ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଏକୁଟିଆ ରହିଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ରହିପାରିଲାନି, ପିଲା ଡରି ଡରିକି ସେଠିକି ଆସନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଲଟା ସେପଟକୁ ଆସିଗଲା, କୁନି ଛୁଆଟେ, ସେ ଜାଣିନି, ଡେଇଁ ପଡ଼ିକି ସେ ପାଚିରି ଡେଇଁକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଡରିଲେ ଯେ ସେଲଫିଶ ଜାଣ୍ଟଟା ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଲଫିଶ ଜାଣ୍ଟ ଏତେ ଜିନିଷ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ଭିତରେ, ତାର ଅହଙ୍କାର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଚାଲିକି ଆସିଲା, ପିଲାଟାକୁ ଧରିଲା, ଖେଳେଇଲା, ବଲଟାକୁ ଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତାପରେ ପରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସେଇଦିନ ଜାଣିଲେ କଣ ନା, ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଭିତରେ ସେ ଇଗୋଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେ ଇଗୋଟା ଚାଲିଗଲା କେମିତି, ପେରିଶ କରିଗଲା କେମିତି ନା, ବାଇ ଦ କଣ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଇଗୋ ଦ୍ୟାଟ ଲିମିଟ ଯେତେବେଳେ କଣ କଲା ନା, ପେରିଶ କରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗଲା। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାପରେ ଆସିବି। ତେଣୁ ଯୋଉ 11-12 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଇଗୋ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଇଗୋ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଯୋଉଟା ନର୍ମାଲ ଇଗୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଗୋ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ସେକେଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଲଫିଶନେସ୍।
ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଲ୍ଫିଶନେସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ କାରଣ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି କି ମାନେ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି, ବନ୍ଧନ ହେଇକି ରହନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛି ତାର ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ମା କହନ୍ତି ପ୍ରାଇଡ୍। ପ୍ରାଇଡ୍ ଯିଏ କହୁଛି ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଇଗୋ, ଯୋଉ 10,000 ଉପରୁ ପ୍ରାଇଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରୂପ ତାର, ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡଟା। ଥାର୍ଡରେ ଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଭ୍ୟାନିଟି। ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନିଟି ଯାହାକୁ ଅହଙ୍କାର ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାନିଟି ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର, ସେଥିରୁ କିଏ ନା କିଏ ପଢିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର, ଚତୁର୍ଥ ରୂପରେ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହଉଛି ଡିଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍। ଡିଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ଡିଫିଟ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ହାରିଗଲି, ମୋର ହେଇଗଲା, ୟାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ, ମତେ ଏମିତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫିଟ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ଇଏ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜିଲସି। ଜିଲସି ଜିଲସି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଧରିଛି, କେମିତି ଯିବ, ତାକୁ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଉନି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଅଭିମାନ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲସି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଈର୍ଷା। ତାପରେ 6 ପ୍ରକାର, 6 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଇଗୋର ଯୋଉ 6th ପାର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର ଦାସତ୍ୱରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନି, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ୱାର୍ଲସ, ଝଗଡ଼ା। ଜୀବନରେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଝଗଡ଼ା କରିପାରୁନୁ, ମୁଁ ଛାଡୁନୁ। କେତେ କାହିଁକି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରୁ ତାର ଦୋଷ, ସିଏ ମତେ ଆସିକରି ଉସ୍କେଇଲା ବୋଲିକରି ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କଲି ନା। ଇଏ କେବେ 2 ଜଣ ଯାକ ଉସ୍କେଇକି ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ନା। କିନ୍ତୁ ମାର କହୁଛନ୍ତି when there is a quarrel both are at wrong। ଯୋଉଠି ଝଗଡ଼ା ହଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି ନା 2 ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଜଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ସିଏ ଆଗ୍ରେସର, ମୁଁ ହଉଛି ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁ, ତାକୁ ବିୟର କରୁଛି, ଇଏ ନୁହେଁ। ଝଗଡ଼ା ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେଠି 2 ଜଣ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ଭୁଲ। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଟା ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର କର୍ଜ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ୱାର୍ଲ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନ୍ୟାରୋନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡନେସ୍। ନ୍ୟାରୋନେସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଛି, ଇଗୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କରିଦେବ। ଖସିବାର ବାଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜେସନକୁ ଯେତେବେଳେ ଟପିକରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହେଉଛି ୱାନ୍ ସାଇଡେଡନେସ୍, ଗୋଟାଏ ପଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ, ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବନ୍ଧନରୁ, ଇଏ ଯୋଉ ଦାସତ୍ୱରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନ୍ୟାରୋନେସ୍। ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଜିଂ ଅଦର୍ସ। ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଠି ବସିକରି ପହଞ୍ଚିବା, ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ମାମଲତିକାର ଜଜିଂ ଅଦର୍ସ, କିଏ କେମିତି କଲା, କିଏ କେମିତି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଯେମିତି କହିଲେ ନା ଅହଙ୍କାର କ'ଣ, ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଯେମିତି ଅହଙ୍କାରୀ, ତା ଅହଙ୍କାରକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ସେମିତି ଅହଙ୍କାରୀ, ତା ଅହଙ୍କାରକୁ ଯିଏ ଉସ୍କଉଛି ସିଏ ସେମିତି ଅହଙ୍କାରୀ, ତା ଅହଙ୍କାରକୁ ତର୍ଜମା ଯିଏ କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଅହଙ୍କାରୀ। ସେଇ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ତାକୁ ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ବିଲୋପ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇବି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କେବଳ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବୋଧହୁଏ ତାର ଯୋଉ ତର୍ଜମା ଆମେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜଜିଂ ଅଦର୍ସ। ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ୟୋର, ମା କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ୟୋର ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, এটা ତୁମର ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ତମେ ତମ କାମ କରିବ, ତମକୁ କିଏ କହିଲା ତାକୁ ଜଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉନି। ଇଏ ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା ପାଇଁକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ବସୁଛୁ ବା ଦାସତ୍ୱକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ, ତାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ସିଏ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଲ୍ପିଂ ଅଦର୍ସ। ହେଲ୍ପିଂ ଅଦର୍ସ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ବଦାନ୍ୟତା ହବ, ଫଟୋ ବାହାରିବ, ଇଏ କରିବ, ହେଲ୍ପିଂ ଅଦର୍ସ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ମା ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଅଦର୍ସ ଇଜ୍ ଏ ସଟଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଇଗୋ। ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରପୋଜ କରିବେ କିନ୍ତୁ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସହାୟତା କରୁଛି ବୋଲିକିରି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ପିଂ ଅଦର୍ସ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟ୍ରୁ ନିର୍ବାଣ। ଟ୍ରୁ ନିର୍ବାଣର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡିସାପିୟରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଗୋ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟ୍ରୁ ନିର୍ବାଣ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ 3-4ଟା ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ମୋର ଆତ୍ମ ସ୍ୱାଭିମାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହା କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ସୁପିରିୟରିଟି, ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ସୁପିରିୟରିଟି ଆମେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ତାର ପର ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଉଣ୍ଡେଡ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ହଟ୍ ଫିଲିଂ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ମତେ କହିଦେଲା, ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତୋର କ'ଣ ଥିଲା, ତୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତୁ କାହିଁ ତା ଭିତରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ହଟ୍ ଫିଲିଂ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଣ୍ଡେଡ୍ ଫିଲିଂ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇନଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଡାକିଦେଲି, ମୁଁ ନଗ ଯାଇଥିଲି ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା,
कृतज्ञता मते जणा जाउछि भगवान को कई जणे कृतज्ञ बोली कई कहबाक नै इनग्रेटिट्यूड अकृतज्ञता सी होछि आ गोटा प्रकार तार परवर्ती अवस्था रे कहउचंती कोन ना जोटा कहउचंती आउ टिके आगु को जाई श्री अरविंद जहा को बसाउचंती कोन ना सेल्फ जस्टिफिकेशन मु जोटा करिछि गोटा कोन कर दे आसीबे से गोटा कोन गोटा किंति कोन कीर्ति कर देके आसीथिबे सेटा भूल किंतु ताको जस्टिफाई करूथिबे जे मु जहा करछि ठीक निजु को निजे बुझौथिबे सेल्फ जस्टिफिकेशन जा हो एई होछि सब अहंकार रूप मु आपनको आ 2 मिनिट आपनको नउछि समय हेइ सरलणी किंतु मु आदो आलोचना करी नाही केवल आपनको कहि जे सेति समय हेगला मोर आ किछि करि परिबार नाही मु खाली आपनको गोटे जिंस कहिछि जे इगोइज्म काहे कि तार दासत्व स्वीकार आमे काहे कि करूछु बोली कहूछु श्री अरविंद ताको लेखुचंदी इगोइज्म इज पार्ट ऑफ द मशीनरी गोटा होछि सिस्टम गोटा होछि सराउंडिंग सब बेले सराउंडिंग टा सिस्टम टा होछि घर भीतर सराउंडिंग टा होछि बाहर आपण जो घर भीतर बसिछन सेटा होछि सिस्टम बाहर टा होछि सराउंडिंग बर्तमान बाहर शीत होछि सेति पई आपण कोन करिसंती आपण घरे स्वेटर जैकेट तो शाल पिंधिक गोडैछन बा निया पाखरे बसिसंती बाहर बे ठंडा होछि बोली करी जदि बाहर गरम हबो तनो एसी लगेबे फैन लगेबे जा करिवे तनो सराउंडिंग टा सब बेले सिस्टम को कोन करछि अफेक्ट करूछि एटा होछि तनो यठी सेमति कोन होछि इगोइज्म टा होछि कोन गोटा मशीनरी ए टूल ऑफ द यूनिवर्सल फोर्स तनो यूनिवर्सल फोर्स सेटा एपर्यंत सराउंडिंग टा जेमिति सिस्टम को अफेक्ट करूछि बाहर रो वायुमंडल जेमिति भीतर रो वायुमंडल को सहुछि इगोइज्म टा सेमिति कोन करूछन एमिति गोटा मशीनरी ए टूल ऑफ द यूनिवर्सल फोर्स ताको जेमिति नउछि सेमिति चलीचंती दैव दौड़ी मनीष गाई जानि कि ओटारे तेनि कि जाई सी ताको जेमिति परिचालन करूछंती इगो सेइ बडा करूछंती प्रथम से जो लाइन कहिछि कोन कहिछि ना इगो इज द हेल्पर इगो इज द बार प्रथम सहायता करूथला वर्तमान कोन करूछंती ना ये करूछि फॉर ए हंग्री मैन फूड इज गॉड जमी से खाइबा दे दउछि तार दासत्व अवश्यता स्वीकार करि नउछि सेमिति यूनिवर्सल फोर्स हातरे इगो होछि कोन गोटी होछि टूल मेकानिकल टूल सी ताको जेमिति नचौछि ये सेमिति नचौछि आ से तार गोटी सिस्टम भीतर आमे अछु हमकु जहा को कहउचंती सेही इगो भीतर आमे रहिछु एवं सेही यूनिवर्सल फोर्स रा आमे क्रीडन कहिछु तेनु आमे कोन करूछु जहा से हमकु नदी दउछि जेहेतु से हमकु खाइबा को देइछि आमे स्वीकार करूछु तेनु इगो रो दास्यता स्वीकार आमे करिबा को चाहूछु तेनु तार परवर्ती अवस्था रे आसुछि केवल गोटी जिंस ये इगो रु आमे मुक्ति पाइबो केमति लिबरेशन केमिति कोन आमे मुक्ति पाइबो ये तो अछि सबदिन कोन एई बडा दासत्व को नाही हबा दरकार नाही ना केमिति कोन हबा दरकार नाही तापर कहउचंदी विदाउट द लिबरेशन ऑफ द साइकिक जे पर्यंत आत्मार मुक्ति न होइछि से पर्यंत पाइबे नाही आत्मा कोन आमे जानिनु चैत्य सुधा कोन जानिनु कांटेक्ट करिनु योग को आरंभ हेइनी जो ताकू आमे डिस्कवरी कर साइकिक डिस्कवरी हेइ नाही साइकिक डिस्कवरी पर साइकिक ताकू आमे बाहर को माने कांटेक्ट करिनु ताकू बाहर को आनिनु ता पछे पछे चालिनु सी लिबरेशन हेइ लिबरेटेड हेइ काम करि नाही से पर्यंत अहंकार रो मुक्ति पाइबे नाही किंतु मु मूलरू जानिनी शिरोनास्ति शिरोपीड़ा अहंकार कोन साइकिक बीइंग कोन मु जानि नाही सेकंड जिंस होजनी कोन ना रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू सेल्फ मो भीतर जो भगवान अछंती तांकर जो अंश अछि तांकर रियलाइजेशन न आसीबो से पर्यंत अहंकार मुक्ति पाई परिबेनी जदि हेइथिबो ताले किछि परिमाण जाइथिबो इगो कैंट गो जाई परिबो नाही दुईटा जिंस प्रथम होछि लिबरेशन ऑफ द साइकिक सेकंड जिंस होछि कोन ना रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू सेल्फ ये दीटा जिंस जदि हेइथिबो तापरे कोनोसी प्रकार किछिटा संभावना अछि बाहरी करे जिबार तार परवर्ती अवस्था रे दुई चारि लाइन टा केवल आपन को कहूछि जोटा कि कंक्लूडिंग रिमार्क सेतुर कोन होछि मा आपन को आह्वान दउचंती अहं भितरु बाहरी आसो एते सहज नहे प्रथम कंडीशन होछि अहं भितरु बाहरी आसो से तुमको बांधी के रखिछि सेतुर तुमको दर्पण भलिया देखिबो निजु को एनालिसिस करबो बाहरी आसीबो सेकंड कंडीशन होछि अहं होछि गोटा कठिन खोलपा सुंदर नडिया खोलपा नडिया रो छड़ेई भितरे जेमिति मुलायम जिनसटा टाण ता भितरे रही थाई कि से ना पानी थाए एवं मलई थाए ठीक सेही भलिया अहंकार होछि कठिन खोलपा ताकू कोन करिवो से जिंस को कोन करिवो ना भांगीबा पड़िवो गेल कले से केबे भांगीबो नाही तेणु ताकू भांगीबा पड़िवो गोटा विराट चोपा ताकू छड़ेई दे सारला परे तापर छरु आ गोटा चोपा बाहरिवो ताकू भांगी सारिला परे मलई बाहरिवो पानी बाहरिवो थर्ड रे कहउछनी कोन ना अहंगर ग्रंथि को काटी दियो ग्रंथि माने बांधी पकेइछि गंठी पकई जो कि मन करूँ आपंकर भेन भितर नर्व भितर सब जग ब्लड याडू साडू प्रवाहित होची जे कहीं प्रवाहित होची ता भितर गंठी नाही बंडेज नाही तादर नाही जेतबेले बंधन हब केतबेले ना जेतबेले ताकू कोन करिवे ना गंठी पकई देबे सेतबेले कोन करिवे आउ फ्लो हेई परिबो नाही तेणु जो अहंकार रो गंठी को ताकू कोन करिवे ना ताकू भांगीबा को पड़िबो फपाड़ी देबा को पड़िबो सीमा जेतबेले भांगी दिबो सेटु से कोन करिवो चालिबा आरंभ करिवो तेणु अहंकार गंठी कोन होउची से बंधन कोन ताकू सब सुंदर भाव में माँ ताकू बुझेइचंती तेणु आपण ताकू अभ्यास राजी अभिरुचि समष्टि यही सब जिनस भितर रही से गुडा को आपको भांगिया पड़ो चतुर्थर काम होची अहं माने कोन होची आकर्षण करिछि सब बेले आपण जतबेले खसिबा को चाहूबे ताले से फपाड़ी देबे जदि आकर्षण माने अहंकार आडू को जाउचंती
तेणु सी आपन को दासत्व कर रखी जितेबाला अहं को फपाड़ी देवे से दासत्वर मुक्ति भगवान को आड़ को चलिए तेणु अहंकार आपन को आकर्षित हम ना जदि आकर्षित हे भगवान को आकर्षित आड़ को बुंतु अहंग आड़ को नुहे तार परवर्ती अवस्था माँ को कहते शक्ति को आकर्षण करने के चेष्टा करना केवल भगवान को छाड़ याडू साडू शक्ति आप जानी ना कौटा डिवाइन फोर्स कौटा हूँ हस्टाइल फोर्स तेणु से शक्ति को कौन आकर्षण करने चेष्टा करना तार परवर्ती अवस्था कहते नेबा बदल में देवा शिख दबा मैंने मुझे टका पैसा कथा कहूना जो जिनस हूँ सेल्फ प्यूरिफिकेशन ये से जो जिनस चाहूँगी से कौन कर दबा शिख आहरी आगू जाकर कहते सबकि सबकि किंतु आम कि दबाई प्रस्तुत नुहे सबकि दि मु मोर जहाँ अच्छी मु जहाँ मोर प्रति मुहूर्तर चिंता चेतना जहाँ को आप समर्पण भर सबू जाक कौन कर चिंतार कर्म अनुभव आवेग ये सब जिनस आपड़ दिंती कहते तुम इच्छा को तुम्हें अर्पण कर दियो केबे संभव नुहे मुझे देवी ना तेणु अहंकार दासत्व मुक्ति पाई ना जदि मुक्ति पाइबा चाहूच ताहले गोटा कौन कर लेट दैट विल बी डन नॉट माइन प्रार्थना कर किंतु प्रार्थना करके उल्टा करनी हे भगवान तोर इच्छा पूर्ण हो मोर नुह किंतु भगवान जो इच्छा पूर्ण करने ना मो इच्छा आगे पूर्ण कर तापर अन्य आड़ को जीव एमती करेंगे ना तार परवर्त हूँ कौन तुम इच्छा को समर्पण कर समर्पण संज्ञा हूँ फिजिकाली मेंटाली भाइटाली इंटीग्राली साइकिकाली इंटीग्राली तुमर जीवन प्रत्येक कर्तव्य को प्रत्येक दायित्व को भगवान खातिर समर्पण कर देदबा हूँ समर्पण किंतु मु ना दबाई चाहूँगी ना रखा चाहूँगी ना फिजिकाली केमी दबा जानी नहीं कि मेंटाली केमी जानी नहीं इंटीग्रेशन केमी आसो जानी नहीं साइकिक केमी ऑफरिंग करा जानी नहीं जानवा पड़ो आपड़ कहे मुझे जानी नी एवं पढ़ी पाड़ी ऑनलाइन आसिक अ पढ़ुची किसी मैटर करूनी आपको जानवा पड़ो जमी आपंकर कम हो चाकरी पाइबापी आप्लाय करा पड़ो आप्लाय करा ग्राजुएसन दरकार कि पोस्ट ग्राजुएसन दरकार तेणु आप कहबनी जो मुझे जानी ना बोलिक हम ना आप तो इलिजिबिलिटी ना केमी कौन आप्लाय करेंगे इलिजिबिलिटी तो आपको ग्राजुएसन करा पड़ो ग्राजुएसन 60% रखिले तापर आप आप्लाय करेंगे आप ग्राजुएसन पर्यटन पास कर 30% मोर कौन दरकार अच्छी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या अच्छी तेणु क्राइटेरिया आप केमी पढ़े कौन करेंगे ट्यूशन जी कॉपी करेंगे खाता को देखिए आपको 65% आने इलिजिबल हो आप्लाय करने तेणु से केमी करेंगे सहीटा देखा चिंता करूँ जो मुझे सबुदिन राति 4टा बेलू राति 12टा पर्यटन बसुची मुझे किसी मैटर करूनी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको कंट्रीब्यूशन करा पड़ो तापर कहते कौन ना भगवान इच्छा अभ्रांत मो इच्छा जहाँ करी सब भूल भगवान इच्छा को जानवा पड़ो जानवर 4टा कंडीशन जो कहते से जोटा हूँ प्रथम हूँ सबकि जो मूल शर्त हूँ परिपूर्ण आंतरिकता द्वितीयटा हूँ कामना वासना अनुभूति को अतिक्रम करेंगे तृतीयटी हूँ मन को नीरव करेंगे शुणा आरंभ करेंगे चतुर्थ हूँ भगवान आदेश पाइबा मात्र तत्क्षणात को पालन करेंगे ये सब जिनस हूँ ये हूँ खसबार बाट ये गंठी को काटिबार ये हूँ बात यथार्थ मनोभाव मु भगवान आसी भगवान प्रति तो मोर किसी स्थिति ना भगवान हूँ सब डिवाइन ओनली द डिवाइन नथिंग बट द डिवाइन ओनली फॉर द डिवाइन इन द डिवाइन बाय द डिवाइन ऑफ द डिवाइन फॉर द डिवाइन यही भली जो चिंता जो न आसला पर्यंत ये अहंकार गंथि कटा संभव नुहे गंठी काटा अलग अहंकार भीतर रहा भलगा अहंकार को चिन्हवा अलग किंतु दासत्व मुक्ति पाइबा चाकरटा हेले आप रिजाइन करके पलि आसवे सर्भेंट रू रिजाइन करेंगे किंतु दासत्व मुक्ति ना दासत्व मुक्ति पाइबा हेले हायर फोर्स को डिसेंड करा पड़ो सीए आसी काम कर गंठी को भांग आपन को लिबरेट कर प्रस्तुत कर सारापर आपको आगू नब सो गोटे जिनस केवल दरकार भगवान को से हायर फोर्स को से जो दिव्य कृपा को डाकंतु दैट इज मोर देन एनफ जाओ आपण मान पाखरे किसी समय कटई खुशी लगुच आपण मान धन्यवाद जनाऊँ मो शुभेच्छा जनाऊँ किंतु टॉपिक मात्र अरे सरीगला अनेक दूर जावाक अच्छी परवर्ती अवस्था देखा वंदे मातरम नमस्कार।